डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ तुहाडा मुद्दा साडी जिम्मेवारी। सो अज गल करांगे तुहाडा मुद्दा साडी जिम्मेवारी दे विच अडानी क्राइसिस दी। जी हाँ, अडानी नूं लैके जदों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी नूं छाया हुंदी है तो उस तो बाद लगातार चाहे शेयर बाज़ार कह लो, चाहे बैंक कह लो, LIC कह लो या RBI कह लो, उन्होंने दे वल्लों कोई ना कोई बयानबाजी जिहड़ी आ जरूर सामने आई है। शेयर बाज़ार की गल करिए तो ज्यों ही अडानी नूं लैके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छाया हुंदी है तो शेयर बाज़ार दे विच तरथली जिहड़ी है वो मच जाती है और बिलियनस डॉलर्स दे विच जिहड़ा अडानी का जो कारोबार फैलिया होया सी उस नूं एक जोरदार झटका, जिवें कहा जाता है कि जोर का झटका धीरे से लगा, पर नहीं, अडानी वाले मामले दे विच जोर का झटका जोर दी ही लग्या। सो वो झटका किन्ना क जोरदार सी और उस झटके तो बाद जिहड़ा सियासत भी भखी हुई है, पूरे हिंदुस्तान की भारत की सियासत भखी हुई है। लोक सभा का सैशन चल रहा है और इस दौरान लोक सभा के सैशन दे विच भी विरोधी धिरां दे वल्लों जो मौजूदा केंद्र सरकार है बीजेपी की उसनूं घेरन दीयां पूरीआं कोशिशां कीतीआं गईआं। राहुल गांधी वालों बड़े तिखे सवाल ने जिहड़े वो संसद दे विच कीते गए, पर उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज चिरपरिचित अंदाज हुंदा उन्हां दा उस दे विच ही दिता। प्रधानमंत्री मोदी ने कि इस मसला जो ये पूरा मसला हैगा अडानी का, जो विरोधी धिर जांच मंग रही है कि जॉइंट पार्लीमेंटरी कमेटी जिहड़ी बनाई जाए तो उसके वल्लों जांच कराई जाए। अगर ये संभव नहीं है, विरोधी धिर का कहना है कि अगर JPC की जांच संभव नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो इसकी जांच कराई जाए। पर गल करांगे अज के अडानी का ये पूरा मसला की है। अडानी का जो एक कारोबार कई बिलियन डॉलर्स दे विच फैलिया होया है और अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद इसनूं झटका लग्या तो तुहाडे लई इसदे की मायने ने, क्योंकि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैगा उसने भी जिहड़ा जो कर्ज दिता गया अडानी नूं बैंकां दे वल्लों उसकी रिपोर्ट जिहड़ी है RBI ने भी मंगी है। तो तुहाडे लई इसदे की मायने ने, इस दे उपर विचार करांगे। तुसीं अपनी राय जिहड़ी है वो इस दे उपर जरूर रख सकते हो, पर पहला तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए समझा देने कुछ चीज़ां, कुछ पॉइंट्स तुहानूं समझाउण दी कोशिश करते हैं। अडानी ते हेरा फेरी दे लगे दोष च किन्ना क दम है, सब तो पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता। दूजा, जिहड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो भारत की तरक्की ते हमला है जिवें कि अडानी कह रहा है। तीजे नंबर पर हिंडनबर्ग की भरोसेयोगता के सवाल क्यों, ये भी अपने आप दे विच एक सवाल है। जी हेरा फेरी सच्ची है तो इकल्ला अडानी जिम्मेवार है या इस दे नाल कोई होर भी है। PM मोदी की अडानी नाल नेड़ता दे जिहड़े ने वो की मायने ने, ये भी सवाल रह रहा कि उठ रहा है। RBI वालों कर्जे का वेरवा मंगण का की अर्थ है, अडानी के चौतरफा पसारे पिछे PM का हथ है, ये भी सवाल जिहड़ा विरोधी धिर पुछ रहा है। LIC ते SBI बैंक च लोगों का पैसा सुरक्षित है, ये भी जानने की कोशिश करांगे अज के प्रोग्राम च। सो ये तमाम सवाल होणगे जिन्हां दा अज जवाब लभण की कोशिश करांगे। तुसीं भी अपनी राय जिहड़ी है इस प्रोग्राम दे विच वो रख सकते हो। सो 24 जनवरी नूं अडानी दे संबंधित जो रिपोर्ट छाया हुई सी, अडानी वो नाम है जिहड़ा कि अज भारत दे विच हर कारोबार दे विच, हर व्यापार दे विच जिहड़ा वो छाया होया हैगा। और ये कुछ सवाल ने तुहाडी TV स्क्रीन ते जो फ्लैश हो रहे हैं, इन्हां दे जवाब लभण की अज कोशिश की जाएगी। RBI का जिक्र करांगे। RBI ने दरअसल जो बैंकां दे वल्लों अडानी नूं लोन दिता गया उन्हां बैंकां तो उस लोन का वेरवा जिहड़ा वो मंगिया हैगा RBI ने, उसके की मायने ने, क्यों मंगण की लोड़ पई है उन्हां नूं, ये अपने आप दे विच कुछ सवाल ने जिहड़े वो बनते हैं। और मसला किते ना किते आम लोगों नाल भी जुड़िया होया, क्योंकि दस दिए कि LIC का जो बीमा कंपनियां जिन्ना भी निवेश करदियां ने, जिन्ना अडानी फर्म दे विच जिन्ना बीमा कंपनियां ने, भारत दीयां बीमा कंपनियां ने निवेश किया उहदा 98% कल्ला LIC ने ही निवेश किया होया। तो चिंता किते ना किते बनती हैगी है, या होर बैंकां वल्लों जो कर्जे लए गए ने या बैंकां वल्लों निवेश किया गया अडानी ग्रुप दे विच, तो चिंतावां किते ना किते वो जरूर बनदियां ने।
ਸੋ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਤੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਝਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਝੂਠਾ। ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਲਤਨਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, 100 ਪੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਜ ਉਘੇੜਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10% ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ। 52% ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1853 ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ RBI ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, SBI ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸਸਤੇ ਪਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.5% ਬਜਟ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬਜਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਰਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਮ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏंगे। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਚੱਕ, ਆ ਵੀ ਚੱਕ, ਆ ਵੀ ਚੱਕ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਨੰਬਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ 24-23 ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਲੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਗੁਜਰਾਤ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਥਾਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਡਲੀਆਂ ਗੰਡਲੀਆਂ ਆਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀਆਂ, ਅੰਗਲੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੇਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੇਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੌਕੀਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਲੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਮਲਾਈ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਥੱਲੇ ਲੱਸੀ ਡੋਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 10% 20% ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੇਖ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਲਈਏ? ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 90% ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ਼ਨਦੇਵ ਬੋਲਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੰਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਕੰਪਨੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਾਨੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਅੰਡਾਨੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਉਦੋਂ ਅੰਡਾਨੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੰਡਾਨੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਅੰਡਾਨੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡਾਨੀ। ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹਲੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੰਗਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੰਗਾ ਅੰਡਾਨੀ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਡਾਨੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
मेरा नाम गुरजीत सिंह है और डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ ਸਾਹਿਬ ਖਮਾਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਔਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟਪੂਸੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆਈਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹੁਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਅਨਸਾਰੀ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਲਾਈਨ ਖੋਲਤੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਫਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 400 MP ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੀਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਰਫਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ 609ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ?
3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੇਵਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਨੰਬਰ 1 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 57 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5-6 ਬੰਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। 6 ਦਿੱਤੇ। ਰੂਲ ਭੰਗ ਕੀਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਰੂਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਰੂਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ 30%, 25 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅੰਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ JPC ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੇਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੂਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ 7-8-9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ RBI ਦਾ, SBI ਦਾ, LIC ਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ LIC ਜਾਂ SBI 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੇ ਸਰ ਅਬਾਨੀ ਨੈਟ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ LIC 'ਚ ਜਾਂ SBI 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਭੱਜ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ RBI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ RBI, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਦੇ ਕਾਰਪੇਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਖੈਰ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ।
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੜਪ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ, CBI, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਆ ਮੋਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਕਢਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈਗਾ? SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। SBI ਬੈਂਕ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 609ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਬਣਿਆ। 609ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 2019-2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਯਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਡ ਸੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। RBI ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਫਰ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹਰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਦੀ 25 ਪੁਆਇੰਟ, ਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ 0.25% ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ EMI ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ LIC ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। LIC ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਪਰੋਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹੂੰਗਾ ਉਲਟਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਝ ਦੰਦ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਧਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੈਂਕਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚਤੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਛਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਸੌਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣ। ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਣਾ ਖਣਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, CBI ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਮਦੀ ਜਦ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਨ 71-72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਬਚੂਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਯੋਂਡ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਬਿਯੋਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਐਨ ਚਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਰ ਤੇ ਪਾਤਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ में ये कहता हूँ, राहुल गांधी कहते कि मैं कहता हूँ कि ये अडानी प्रधानमंत्री के जहाज में विदेशों में को कितनी बार गया, कितनी बार ये उन लोगों को मिल के आया यहाँ प्रधानमंत्री मिल के आए, और कितनी बार अडानी अपने जहाज में प्रधानमंत्री के पीछे पीछे उसी मीटिंग में गया। मतलब ये ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ CJI ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਮਖਮ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਜੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ SEBI ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਜੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁੜ ਗਏ ਆ? 9-10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, SBI ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ LIC ਦਾ ਵੀ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫੜ ਦੇਣੀ ਲੈ ਲਈ। सीतारमन कह रही है, मैडम सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, निर्मला सीतारमन कह रही है कि जी देखो जी किहड़ी गल है, जवाब तो आ ही गया। SBI ने भी कहता, LIC ने कहता, सानू कोई घाटा नहीं पिया। अच्छा उन्होंने कहता तो हो गया हद। वो तुहाडे दबाव थले हैगे आ, किवें नहीं पिया बई घाटा? जे शेयर डुबणगे, जे तुहाडा ते कल नूं करजा तुहानूं कहता अडानी ने लिख के देता एफिडेविट दे के मैं सारी प्रॉपर्टी बेच के भी तुहाडा करजा वापस करूंगा जी। जे इन्हां दा करूगा ते बाकी दा की बनूगा जी। जानी ये जिहड़ी सारे देश च अंदर उथल पुथल लोकां दे मनां च मैनूं अमरीका तो न्यूयॉर्क तो कित्थों फोन आउंदे आ, प्रोफेसर साहब साडा LIC च पैसा लगा किते डुੱਬ ते नहीं जाऊगा जी। प्रोफेसर साहब कॉलर भी जुड़े ने, आपां नाल उन्हां नूं भी जोड़ लईए जी। डेली पोस्ट ते स्वागत है, राय रख सकदे हो जी अपनी। हेलो हाँ जी, नाम दस के अपनी राय रख सकते हो जी। मैं एक्स सूबेदार राजविंदर सिंह बोल रहा सर जी। जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਟ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ LIC ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ PM ਮੋਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ये 15-15 लाख एक अकाउंट में आएगा, किसी के आया अकाउंट में पैसा, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ED ਦੀ ਰੇਡ, CBI ਦੀ ਰੇਡ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਦਾਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੁਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬਲਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਂਗਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੋ BJP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮਹੁੱਡ, ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ। ਇਹ ਤੇ ਐਂ ਵੀ ਚੋਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਖੁਦ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ JPC ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਪੜੇ। ਉਦਣ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਦਣ ਹੀ ਇਹਦੇ 15-20-25% ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਮ ਖਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ, ਥੱਲੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, BJP ਵਾਲੇ ਸਰਟਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਰੂਸ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ
ਇਸ ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। BBC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ 2024 ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਚਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਉਂ BBC ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ BBC ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, BBC ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ BBC ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਹੁਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2 in 1 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਐਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ ਯਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ ਯਾਰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ 4-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਵਸੀ ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਡਾਨੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ US ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਸਟਲੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੀਗਲ ਫਰਮ, ਲਾਅ ਦੀ ਫਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਈ। ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਉਹ ਫਰਮ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਗੱਖੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਗੱਖੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ LHC SBI, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ CBI ਰੇਟ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਟ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪਲਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ।
ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਪਏ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਰੀ ਆਪੋ, ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ 20-25 ਸਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਲਿਡ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਚੇ ਅਡਾਨੀ, ਵਿੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ LIC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।